Конечно, мы сегодня празднуем с вами день явления Господа Баларамы. On Balaram's appearance day, I always like to make one point. И всегда, когда день явления Господа Баларамы, я всегда отмечаю одну вещь. Because I know that some of you, or many of you, at various times in your spiritual endeavor think, oh, this is too hard, this is too difficult. И я знаю, многие из вас, идя по духовному пути и развитию, вы встречаетесь с какими-то моментами в жизни, когда вы думаете, ну, очень сложно, что-то ничего не получается. Oh, I don't know how long I can do this. Я даже не знаю, как долго я смогу еще с этим справляться. Все так сложно. How many of you feel like that sometimes? Кто из вас так себя чувствует? Ну, иногда. What is it that you think is hard? What makes it hard? И что же делает это таким сложным? Что это такое? В чем сложность? Вопрос. Huh? Laziness. Laziness. Mind. Lackness of bala. No faith, no knowledge. No connection with Krishna. Аппарат. No determination. False goals. Или что там было? Ложное желание? Ложное ожидание. False expectations. Material desires. So yes, sometimes you think, oh, how long can I continue? Да, иногда вы думаете, как долго я смогу вообще продолжать? Maybe I should just give up now. Может, прямо сейчас уже сдаться лучше? Since probably I'm going to fail in the future, maybe I should just stop now. Потому что наверняка же я упаду в будущем, поэтому может лучше прямо сейчас и остановиться. How many think like that? Кто из вас так задумывался? Yeah, thank you for your honesty. Спасибо за честность. Only special devotees can go the distance all the life in bhakti. Только какие-то особенные преданные могут пройти этот путь бхакти всю жизнь. I'm not one of those special devotees, so Я ничем не особенный преданный, поэтому, I might as well give up now. может сразу сдаться. And we also think that Krishna is unlimitedly beautiful and all attractive, but his instructions are very hard. Но мы также думаем, что да, Кришна, он всепривлекающий, он самый обаятельный, но его наставления, они такие тяжелые. How many will admit to thinking like that? Кто признается, что он так вот размышляет иногда? What are some of the difficult instructions of Krishna? Что является одной из самых сложных наставлений Кришны? Surrender to Krishna is very difficult? Предаться Кришне это так сложно? Really? Правда? And surrender to the material energy is easy? А предаться материальной энергии очень легко, да? Maya makes you work hard like a dog just for a little bit of sense gratification? Майя заставляет вас работать как собак, чтобы получить толику чувственных наслаждений. That's easy? Разве это легко? You ever see dogs searching through some pile of garbage? Вы видели, как собаки роются в кучах мусора? They're very excited and happy, their tails moving back and Они forth. очень воодушевлены, у них хвост там вертится. Они так Because they smell something in the garbage. Oh, something's going to be good here. Что-то унюхали там в куче мусора. О, что-то хорошенькое там внутри. Yes, you have seen their tails are moving back and forth. Видели, да, как у них хвост виляет так в сторону в сторону? So that is what we are like in material existence. Вот так приблизительно мы выглядим в материальном существовании. Ooh, I smell something. О, чувствую что-то This is going to хорошее. be good. Будет классно. Our tails are moving back and forth И хвостик у нас так as зашевеливается. we dig through the garbage. Уже роемся в этой помоечке. That's easy. Разве это легко? What other instructions of Krishna do you think are difficult? Какие еще наставления Кришны вы думаете сложные?
always think of me. You have to think of someone. Ну о ком-то же нужно думать. We have to think about children and husband, about money, how to survive. But all these are Krishna's energy. Но все это является энергиями Кришны. If Krishna is in the center of the family, then Если Кришна в центре семьи, тогда it's easier to think of Krishna. легче думать о Кришне. Remember when you were a young girl in love as a teenager? Помните, когда вы были молодой девушкой и вот только влюбились? Yes. How easy it was to always think of your boyfriend or the boy you were dreaming of. Как легко было думать о том юноше, который стал вот объектом вашей любви. Yes, all the time, constantly. So that shows you how easy it can be to think of Krishna. Это вам показывает, как может это стать легким, как полюбить легко Кришну. You remember, as a young girl, you were thinking of this boy all the time. Oh, when will he see me? When will he speak to me? Вы помните, что когда вы были еще молодой девушкой, как вы думали о нем, что как он со мной заговорит или как вот он на меня посмотрит? So in bhakti, we ought to always be conscious of Krishna, just like you were always conscious of your teenage dream boyfriend. В бхакти мы всегда хотим быть вот такими же, также помнить о Кришне, как ваши молодые годы. You can see we do have this capacity to always think of someone. У нас есть эта способность думать о ком-то все время. If a devotee always thinks of the desires and wishes of the spiritual master, that's the easiest way to please Krishna. Самый легкий способ удовлетворить Кришну – это когда преданный всегда думает о желаниях и наставлениях духовного учителя, как бы его удовлетворить. Krishna is asking us, always think of me, he says, because it's completely possible and natural. Кришна говорит, всегда думай обо мне, потому что это полностью возможно, и это очень естественно. But what does Maya tell you? Ну, а Майя вам что говорит? It's so difficult to think of Krishna. Так сложно думать о Кришне. It's artificial. Это искусственно. It makes you tense. Напряжение вы будете испытывать от этого. But thinking of Maya is so easy. А вот обо мне Майе думать так легко. Think of what you want. Think of what will please you. Думай о том, что ты хочешь, что тебе нужно. Think of your body, your О senses. своих чувствах думай, о своем теле думай. Everything will be okay. И все будет хорошо. Sure, there'll be some problems from time to time, but you expect that, right? Ну, конечно, будут проблемы время от времени, но это же следует ожидать, это нормально. Just take shelter of Maya. Everything will be fine. Просто прими прибежище у Майи, все будет в порядке. In the association of the good devotees, bhakti becomes very easy. В общении с хорошими преданными процесс бхакти становится очень легок. So if you want to feel that your spiritual life will go easier, then always cling to the association of good devotees. И если вы хотите, чтобы ваша духовная жизнь стала вот такой легкой, всегда стремитесь к общению с хорошими преданными. How many of you know that secret? Кто из вас знал этот секрет? Поднимите руки. Very good. Очень хорошо. And if there's some difficulties in your life, material difficulties, some material problems, still, in the association of good devotees, you can make your way through it. И опять же, если у вас есть какие-то проблемы, даже материального характера, какие-то трудности в жизни, все же, общаясь с хорошими преданными, вы точно справитесь с этими проблемами. Srila Prabhupada once said that anything can be tolerated in good association. Прабхупада однажды сделал такое утверждение, что все, что угодно, можно терпеть, если у вас есть хорошее общение с преданными. Anything. Все, что угодно. So if you want to see how difficult or how easy your spiritual life is going to be, look and see who is around you. И поэтому, чтобы понять, сделать такое, видение, чтобы у вас было, будет вам сложно или легко в духовной жизни, нужно понять, кто вокруг вас, какие вокруг вас преданные, есть ли у вас общение. When you look around at your associates, whom do you see?
Если вы посмотрите вокруг, кто, с кем вы общаетесь, кого вы видите, that will let you know how easy or difficult it seems to be Krishna conscious. это даст вам понять, насколько легко или сложно вам будет сознание Кришны. Please, on this holy appearance day of Lord Balaram, please understand this point. Пожалуйста, я вас очень прошу, в этот благоприятный день явления Господа Баларамы, попробуйте понять этот момент. I'll repeat. Я его повторю. The best indicator of how easy or difficult your spiritual life will seem to be is according to those you associate with. Самым лучшим показателем того, как легка или как сложна будет ваша духовная жизнь, этим показателем является круг общения преданных, которые вокруг вас. Kindly grasp this essential principle. Пожалуйста, примите, даже возьмите его в сердце, этот принцип, это понимание. When you look at those who are filling up your life, who are surrounding you, what do you see? Кто наполняет вас, кто вас окружает, вот от этого будет зависеть, что вы видите, That will determine how difficult or easy your spiritual life is. Тогда вы сможете понять, это определить, насколько легка или сложна будет ваша духовная жизнь. This is why Lord Chaitanya quotes a famous verse in Chaitanya Charitamrita. You'll find it. He says, I would rather live in a cage surrounded by fire than associate with non-devotees. Да, есть такой знаменитый стих в Чайтаньи Чаритамрите, где Господь говорит, что я лучше буду жить в пещере, которая будет окружать огонь, вместо того, чтобы общаться с непреданными. Now think of a cage. You're in a cage and fire is all around the cage. Даже не в пещере, а в клетке. Представьте себе клетку, которая окружена огнем. Horrible situation. Ужасная ситуация. But Lord Chaitanya said, I'd rather be there than be surrounded by non-devotees. Но Господь Чайтанья говорит, я лучше там буду, чем буду окруженный непреданными. Because in the association of non-devotees, Maya seems normal. Почему так происходит? Потому что в общении с непреданными майя становится, такой совершенно нормальной, обыденной вещью. Have you noticed that? Замечали? In the association of non-devotees, it seems natural to be in illusion. Когда вы общаетесь с непреданными, это становится уже таким абсолютно нормальным и естественным, что иллюзия вокруг вас. I have a body, you have a body. It's natural to be the body. У тебя тело, у меня тело, так естественно быть телом. You have senses, I have senses. У тебя есть чувства, у меня есть чувства. It's natural to gratify the senses. Почему бы нам их не удовлетворять? Все естественно. You have material desires, I have material desires. У тебя есть материальные желания, у меня есть материальные желания. Life goes on. Жизнь продолжается. Of course, we also believe in God. Конечно, мы тоже верим в Бога. If we want to change our spiritual life, look at changing the association. Если мы хотим что-то поменять в своей духовной жизни, посмотрите, может быть, стоит поменять круг общения. In the association of sincere devotees, you can easily access the spiritual strength. Если вы будете общаться с искренними преданными, вы получите очень легкий доступ к духовной силе. On this appearance day of Lord Balaram, you can pray to Balaram. Please give me the strength to carry Krishna's instructions. И в этот день явления Господа Баларамы вы можете молиться, взывать к Господу Балараме, пожалуйста, дай мне силы выполнять наставления Кришны. Krishna gives the instructions, Balaram gives the strength for you to carry Krishna's instructions. Кришна дает наставления, Баларама дает силы, чтобы выполнять эти наставления. So you can pray to Balaram today especially. Give me the spiritual strength I need. Поэтому сегодня особенно вы можете молиться Балараме, пожалуйста, дай мне силы, которые мне нужны, необходимы. I can't do it all alone. Я не могу сам с этим справиться. You have to know how to ask for what you need in bhakti. Вы должны знать, как и где спрашивать о том, что вам нужно в бхакти. Krishna has everything, but as a devotee, we need to know how to ask for it. Кришна есть все, но мы, будучи преданными, еще не знаем, где это нужно просить. Balaram's appearance day is a wonderful day to beg for bala, spiritual strength. И явление Господа Баларама – это прекрасный день для того, чтобы просить балу, силу.
I hope you all will take advantage. Я надеюсь, вы все воспользуетесь этим преимуществом сегодня. Living in the material world is a difficult situation. Жить в материальном мире – это очень сложная ситуация. But we have access to the unlimited potency of Balaram by approaching Sri Sri Gaur Nitai. И вместе с тем у нас есть этот доступ к тому, чтобы обратиться к Шри Шри Гаур Нитай и получить эту духовную силу. Please don't feel alone. Please don't feel like executing bhakti is a mission impossible. Пожалуйста, не чувствуйте себя одинокими, а также не чувствуйте, что выполнять, находиться в процессе бхакти – это какая-то миссия невыполнимая. This world will always have problems. В этом мире всегда будут проблемы. Economic, political. Экономические, политические. The body will always have problems. И у тела всегда будут проблемы. But if you know how to access the spiritual strength coming from Lord Balaram through Parampara, then your spiritual life can be successful. Но если вы знаете, где и как достать духовные силы, которые исходят от Господа Баларамы, тогда ваша духовная жизнь будет однозначно успешной. So I beg you today, please, you beg Balaram for spiritual strength. Поэтому я вас умоляю, пожалуйста, сегодня умоляйте Баларама, чтобы он дал вам духовную силу. Krishna in Bhagavad Gita says, surrender to me, but we think, oh, it's so difficult. Кришна в Бхагавад-гите говорит, пожалуйста, предайся мне, но мы думаем, вот так сложно. Then you approach Balaram. Тогда подходите к Балараме. Lord Balaram, Krishna's instructions seem so heavy for me to carry. О, Господь Баларама, наставления Кришны кажутся такими тяжелыми для меня, чтобы я их мог выполнить. Please help me to execute Krishna's instructions. Пожалуйста, позволь мне их выполнять. Everyone can do that. A child can do it. An old person can do it. Все могут это сделать, даже ребенок и даже старик. One pastime of Lord Balaram that's Есть, very famous is the Yamuna Karshana Lila. есть одна известная лила Господа Баларама, она называется Ямуна Каршана лила. In this pastime, you see the perfection of intoxication. В этой игре вы можете наблюдать совершенство интоксикации. You thought that you liked to be intoxicated because you're part of the complete whole. Вы раньше, возможно, думали, что вам нравилось это чувство, когда вы пьяны, потому что вы также являетесь частью целого. In the Om Purnam, in the complete whole, you must find the perfection of intoxication. И также в Ом Пурнам, в самом совершенном целом, вы можете найти совершенство, как быть пьяным. How can the Supreme Absolute Truth be perfect and complete without perfect intoxication? Как может быть Верховное Существо полным и целым, если он не может быть полностью пьяным? Did you know that? Вы знали об этом? Bhagavatam says, Janmadi Yasataha. Everything emanates from the Supreme Source. Бхагаватам говорится, Джама Диясата, все исходит из Верховного Целого. That means even intoxication. Это означает также опьянение тоже оттуда исходит. Therefore, in Krishna, Balaram's pastimes, you find intoxication. Поэтому в этих играх Господа Кришны Баларамы мы можем также найти опьянение. In the forests of Goloka Vrindavan, Krishna and his associates, they get intoxicated. В лесах Галоки Вриндаваны, Кришна и его спутники, они там тоже напиваются. What do they drink? Что они пьют? Vodka? Водку? No. Точно нет. Honey wine. Медовое вино. Special intoxicating beverage made of honey and all kinds of exquisite flowers. Там используются на основе меда разные такие эксклюзивные цветы. And Krishna and his confidential associates pass the cup of intoxication back and forth to each other. И вот доверенные слуги Господа Кришны, они передают эту кружечку друг другу, чтобы опьянеть. You didn't know that God becomes intoxicated? Не знали, что Бог тоже может опьянеть? Now you are interested. Уже интереснее стало.
Balaram can be the best drunkard. Баларама может быть самым лучшим пьяницей. Satchidananda drunkenness. Сачитананда пьяница. Drunkenness that is simply composed of eternity, knowledge, and bliss. Это пьянство, которое полно знания, вечности и блаженства. This is God. Это Бог. How did Balaram visit Vrindavan? Как же Баларама посетил Вриндаван? The question is, how is it that Balaram could visit Vrindavan, yet it seems Krishna did not? Как же так получилось, что Баларама якобы вернулся, посетил Вриндаван, а Кришна вроде как там не был? The acharyas explain that the Yadus wouldn't let Krishna leave Dwarka to go to Vrindavan. Ачарьи объясняет, что династия Яду, они не отпустили бы никогда Кришну из Двараки, чтобы он отправился назад во Вриндаван. They were thinking, oh, his mother Yashoda and Nanda Maharaj loved him so much. The other residents of Vrindavan love him so much, they'll never let him return. И они думали таким образом, что мама Яшода и Нанда Махараджа, они очень любят Кришну, так же, как и все жители Вриндавана, и они точно его не отпустят, если он туда вернется. The Yadus knew something of the secret of bhakti. Поэтому Яду тоже знали некоторые секреты бхакти. That Krishna becomes conquered, defeated by the love of his devotees. Что Кришну можно победить и захватить посредством любви, чистой любви. So they said, if we let Krishna go to Vrindavan, he'll be conquered by the love of those Brijvasis, he'll never come back. И поэтому они знали, что если Кришна вернется, он попадет в сети любви этих жителей Вриндавана и никогда больше не вернется. So they wouldn't let him go. И поэтому они его не отпускали. But then you should ask, how is it possible for Balaram to separate himself from Krishna? Но тогда можно задать вопрос, а как же Баларама смог разлучиться с Кришной? How could Balaram go alone to Vrindavan without his brother? Как вообще Баларама мог пойти один во Вриндаван без своего брата? The two brothers left Vrindavan together, right, from Mathura? Ведь два брата вместе уехали из Вриндавана в Мадхуру, помните? Akrura came on the chariot and got Krishna and Balaram and took them to Mathura upon the order of Kamsa. Акрура приехал во Вриндаван на колеснице, подаренной Камсой, и по указанию Камса забрал обоих братьев в Мадхуру. But now, Balaram's returning to Vrindavan without Krishna. Но теперь Баларам возвращается во Вриндаван один, без Кришны. So you should think, how could Balaram separate himself from Krishna? И вы должны подумать, как же так, что Баларама смог разлучиться с Кришной? What is the answer? Каков ответ? He became so overwhelmed with thoughts of returning to Vrindavan that he lost control of his senses. Он был настолько, его захватили эти чувства разлуки со Вриндаваном и возвращения во Вриндаван, что он полностью потерял самообладание. And left, and therefore, with uncontrolled senses, he was able to go to Vrindavan. И вот в этом состоянии неконтролируемых своих чувств он отправился во Вриндаван. Even though separation from Krishna is impossible. Хотя разлука с Кришной, она просто невозможна. Balaram got swept away by the thought of the love of the residents of Vrindavan. Балараму снесли вот эти чувства любви жителей Вриндавана к нему. So what happened when he arrived in Vrindavan? И что же случилось, когда он вернулся во Вриндаван? He executed all the social relationships perfectly. Он выполнил все свои там социальные связи со всеми родственниками, близкими совершенным образом. Offering obeisances to the elders, embracing the equals. Он поклонился старшим, обнял равных. Acknowledging the respect from the youngers. Он также оценил то уважение, которое ему выказывали младшие. In the spiritual world, you find the perfection of personalism. В духовном мире вы найдете совершенство персонализма, личностного общения. Balaram is showing you that eternally we're always persons. Баларама показывает вам, что мы вечные, мы всегда как личности. Eternally there are always different relationships. В этой вечности у нас всегда есть вечные взаимоотношения. Spiritual perfection doesn't mean to make all the relationships zero. No, it means to
handle all the varieties of relationships perfectly. Духовное совершенство не означает, что все взаимоотношения сводятся к нулю. Нет, это означает то, что вы становитесь вы совершенным образом можете общаться, взаимодействовать в этих отношениях. After interacting with most of the residents of Vrindavan, it was time for Balaram to talk to the gopis. После того, как он завершил свое общение со всеми родственниками, старшими и равными, пришло время ему общаться с гопи. And of course, the gopis were asking, "How is Krishna?" Ну и естественно, гопи спрашивали, как там Кришна. And of course, the gopis were always saying, "How could he have left us? We gave everything. We sacrificed everything for him." Естественно, то, что они говорили, было, как же он мог нас покинуть, ведь мы пожертвовали всем ради него, мы отдали ему всех самих себя полностью. They even said, as always, "Why should we even ask about Krishna? He doesn't care about us." И более того, они, как всегда, начали причитать, и вообще, зачем мы спрашиваем о Кришне, ведь ему на нас все равно. But as always, they noticed, they can't stop asking or talking about Krishna. И как всегда они заметили, что они не могут не спрашивать о Кришне или не говорить о Кришне. Although they say we shouldn't talk about Krishna, they just keep talking about Krishna. И при этом вот такая получается вещь, что они говорят, да давайте уже не будем говорить о Кришне, и при этом они продолжают говорить о Кришне. How did the gopis in Vrindavan think that they got into their particular situation? И как же так получилось, к какому выводу они подошли, что они оказались в такой ситуации? Who knows? Кто знает? They consider themselves to be naive and foolish young girls. Они подумали о себе, что они наивные и глупые молодые девушки. We're very simple. We believed him. Мы очень простодушные, мы поверили ему. Did it ever happen to you that in your simplicity you believed someone and later it turned out that they didn't tell you the truth? Были ли у вас такие случаи в жизни, что вы по своей наивности или простоте кому-то поверили, а потом это оказалось, что либо вами злоупотребили, либо это было вообще неправда, что вы говорили? Did it ever happen? Случалось такое? Yes, all the time. Ladies will easily admit, men Да, won't admit. все девушки кивают, мужчины не показывают своих чувств. The male ego will never admit. Мужское эго не примет, так сказать, не может сказать, что такое случалось. The men always think, I know what I'm doing. No one ever cheats me. Нет, мужчина всегда знает, что делает, никто его там никак нет. Meanwhile, so many girls have bewildered them. Никто его не бросал, там, не что-то делал с ним. Поэтому, как? But the ladies, they'll easily admit, I believed him. He told me he loved me. Но девушки легко принимают. Да, я поверил, он сказал, что он любит меня. Я его послушала. Right? Да. That's a perverted reflection of the perfect pastimes of Krishna and the gopis. Вот это и есть искаженное отражение совершенных игр Кришны и Гопи. So the gopis are telling Balaram, we believed him. И вот Гопи жалуются Балараме. Мы же ему поверили. We believe Krishna. Мы ему поверили, Кришне поверили. Because we're naive, we're foolish. Мы были наивные, глупые. But now he's in Dwarka. We know those sophisticated city ladies, they won't be so foolish. Но мы-то знаем, теперь он в Двараке, вот эти вот ученые, принцессы, эти жены его, они никогда не будут такими глупыми, как мы. But then again, who can resist Krishna? С другой стороны, но кто откажется от Кришны? Whether you live in the rural areas or in the city, everyone becomes attracted to Krishna. Живешь ли ты в деревне или в городе, ты все равно будешь вынужден им привлечься. How do they refer to Krishna? Как они к нему обращались? Sri Pura Janabalaba. He's the darling of the city ladies. Он является самым дорогим горожанином. He's their property now. Теперь он их собственность. They're not so foolish. Они не такие глупые, like we. как мы. But then again, who can resist Krishna's smile? Но опять-таки, кто сможет отказаться от его улыбки? Who can resist his face? Кто сможет отказаться от его лица? So they're speaking to Balaram like that. И вот так вот они обращались к Господу. Actually, Balaram had brought some messages from Krishna. И, к слову сказать, Баларама принес сообщение для них.
от Кришны. The messages had knowledge from Krishna. В этом сообщении было знание о Кришне. The messages had conciliation, bringing about agreement. Там было предложение от Кришны. One thing though, Balaram has his own consorts. И есть одно такой нюанс, что у Баларама есть его спутницы. This is part of the unlimited variety of the spiritual world. Это является частью бесконечного многообразия духовной реальности. Balaram would, when night comes, take his own gopis and go dance with them. Когда приходила ночь, Баларама созывал своих гопи и шел с ними танцевать лес. These gopis, at the time of Krishna's Rasalila, were too young for dancing with Krishna. Эти гопи, они были очень маленькими, когда проходил раса танец Кришны, они были еще слишком юными, чтобы пойти в лес на этот танец. Not only were they too young to dance with Krishna, but also their relationship is with Balaram. Не только они были слишком молодыми, чтобы танцевать с Кришной, но еще у них было отношение с Господом Баларамой. So Balaram took his gopis to a part of the Vrindavan forest different from where Krishna has his Rasalila. И Господь Баларама взял их с собой в другую часть леса, не в ту, где проходил раса танец Господа Кришны. A special place on the bank of the Yamuna. Это специально особое место на берегу Ямуны. Called Ramagata. Это место называется Рамагата. In this special place on the bank of the Yamuna, the moonlight was shining so beautifully. И вот в этом особом месте на берегу реки Ямуны луна, она особенно так сияла. The breezes were blowing, filled with fragrances of night blooming lotus flowers. И легкий ветерок доносил запахи лотоса. And there Balaram danced with his gopis. И там Баларама танцевал со своими гопи. When our spiritual life becomes properly developed, we can be cured of material lust just by hearing about Krishna dancing with the gopis, Balaram dancing with the gopis. Когда мы будем хорошо совершенствоваться в духовной жизни и вылечимся от этой материальной болезни, которая называется вожделением, мы сможем слушать эти истории правильным образом о том, как Кришна и Баларама танцевали с гопи. But you have to be strong enough to take that medicine. Но вам нужно очень быть решительными, сильными, чтобы принимать это лечение. I often ask if you know about some kind of Ayurvedic medicine, of which before you can take it, you have to first strengthen your system. Я часто спрашиваю, знаете ли, вот есть такие лекарства в аюрведе, которые предполагают, что сначала вы должны укрепить свою иммунную систему, а потом уже только принимать эти лекарства. Anyone ever taken Ayurvedic medicine like that? Кто-то из вас пил такие аюрведические лекарства? Before the Ayurvedic doctor lets you take the medicine, he first has to build up your system because the medicine is so strong. Прежде чем аюрведический врач выпишет вам такое лекарство, он должен выписать вам другие лекарства, которые укрепят вашу систему, весь ваш организм, для того, чтобы перенести эти лекарства, потому что они очень сильные. The medicine will work, but first you have to prepare yourself, otherwise you can't handle the medicine. Лекарство точно сработает, но сначала нужно подготовить всю свою систему для этого лекарства. Similarly, Krishna's pastimes, Balaram's pastimes with the gopis, are the strongest medicine, but first you have to build up your system. Таким же образом, вот этот раса танец Господа Баларама является самым сильным лекарством. Но до того, чтобы воспринимать лекарство, нужно еще подготовиться. The Shastra makes the point, how can anyone who actually knows what the Rasalila is all about engage in mundane sense gratification? В шастрах есть такое утверждение, что как кто угодно, кто постиг, кто знает эти игры Господа Кришны и Баларамы с гопи, как вообще они могут вовлекаться во все любые материальные чувства и наслаждения. So what happened while Balaram was in the forest with his girlfriend? И что же случилось, когда Господь Баларама был в лесу с девушками? Are you envious that Balaram has girlfriends? Итак, вы завидуете, что у Баларамы есть девушки? He doesn't have to work. Ему не надо работать.
He has no problems. У него нет проблем вообще. Unconsciously you may be thinking, how can God have girlfriends? Но подсознательно вы, возможно, даже думаете, ну как же у Бога девушки? How can you have girlfriends? А как у вас это могут быть девушки? You are a tiny part of the Supreme. You can have some temporary girlfriend. God cannot have eternal girlfriends. Вы всего лишь маленькая, незначительная частица Господа, и у вас может быть какая-то там временная девушка, а у Бога вечного не может быть девушек. Search in your heart and see if there's some envy. God should not enjoy. Поищите там глубоко в сердце, и, может быть, вы увидите там вот этот элемент зависти. Нет, Бог не должен наслаждаться. God should simply send His only Son, and we finish him off, and then that's what God does. Бог просто должен послать своего единственного Сына, мы его здесь прикончим, и все вот то, что вот его обязанность такова у Бога. This way we feel sorry for God. Потом мы почувствуем такое сожаление, Бог вот. God has no parties. У Бога нет никаких вечеринок, no girlfriend, никаких девушек, no family, ни семьи, no mother, father, нет отца и матери, no holiday place to go to. Никаких мест для каникул, куда он может поехать. Simply God has to listen to boring hymns. Просто Бог будет слушать вот эти скучные гимны и восхваления. So when people hear that Krishna and Balaram have girlfriends, they think, oh, how irreligious. Когда люди слышат это, что Кришна и Баларама есть девушки, они говорят, Боже, как это все нерелигиозно. Meanwhile, they're praying to God, oh God, give me a girlfriend, please. Вместе с тем они молятся Богу, пошли мне хорошую спутницу, пошли мне девушку. That they think is dharma, that's religion. И тут они думают, да, это дharma, это praying, oh God, don't simply give me the daily bread, give me the daily girlfriend. Я молюсь не только о хлебе каждый день, но и о девушке каждый день. That is dharma, right? Dharma, да? Give me a nice husband with money. Дай мне хорошего мужа с деньгами обязательно. Already has a big house built. Который уже дом построен. 2 cars, one for me, one for him. 2 машины, одна для него, одна для меня. 3 cars, one for my mother. Right? But that the Supreme Personality of Godhead has unlimitedly all the things we want. Oh, that makes us envious. Но то, что в Верховной Личности Бога есть все для наслаждения, и это причем в бесконечном количестве, все, это же невыносимо, мы сразу завидуем. So now Balaram has the perfect spot for his pastimes. И вот у Баларамы есть совершенное место для провождения этой. Ramagat. Называется Рамагат. The moon is perfect, the breezes are perfect, the fragrances in the air are perfect. Все там великолепно. Запахи в воздухе, сияние луны, легкий ветерок, доносящийся с реки. By the bank of the Yamuna River. И еще это все на берегу прекрасной реки Ямуны. And the girls are perfect. И все девушки совершенные. Perfect young girls. Совершенные молодые девушки. Pure spiritual bodies. У них абсолютно совершенные духовные тела. Nothing material. Ничего материального. So Balaram is dancing with them. И Баларама с ними танцует. He's got one golden earring. У него есть одна золотая сережка. But then they smell something. Но тут они что-то почувствовали, учуяли. Not simply the breezes filled with fragrance of night blooming lotus flowers. Не просто какие-то прекрасные запахи доносились вот этих цветов лотоса. What do they smell? Но они что-то еще чувствовали. Balaram and his girlfriends, they smell something special. Они почувствовали что-то особенное, все девушки, которые... Varuni, honey liquor. Варуни, это текущая медовая река, которая течет. Varuni is sent by Varuna, the demigod of the oceans. И Варуни послал полубог Варуна, который управляет стихией воды. She goes to Vrindavan to do this service. И он специально идет туда, чтобы сделать это служение. She starts oozing from a hole in a tree. И Варуни, она начинает сползать с дерева. Liquid honey beverage. Текущий мед, это напиток
Balaram and his girlfriend smell it. И все почувствуют, и Баларама, и девушки. And they go to that tree and begin to drink this honey liquor. И они подошли, они начали пить этот медовый ликер. Especially Balaram, becoming completely drunk. И особенно Баларама, он так пил, что сразу же опьянел. Can you believe it? The Supreme Personality guy is becoming drunk. Представляете, просто опьянел, Верховная Личность Бога. Nothing material. Ничего материального. It's the perfection of transcendental drunkenness. Совершенство трансцендентного опьянения. His eyes are moving in his head like a drunk. Его голова начала шататься, его глаза забегали, And what does he do? закрутились. И что же он начал делать? He says, I would like to bathe in the Jamuna River with my girlfriend. Все, хочу купаться с девушками в Ямуне сейчас. Even in the material world, every drunk man would like to just jump into the lake with beautiful girls, yes? Да, даже в материальном мире пьяный человек, он с удовольствием шлепнется в какое-нибудь озеро. Там, Yes. да, тоже подтверждает. Balaram is the Supreme Personality, got it? Баларам — это Верховная Личность Бога. His girlfriends are all spiritual. А его девушки, они все There are духовные. no material modes of nature Нет. having anything to do with his pastimes. Никаких нет гун материальной природы, ничего общего это не имеет с этими The людьми. Jamuna River is completely spiritual. И Ямуна, она тоже совершенно духовная. But Balaram is so intoxicated, he doesn't want to walk to the river. Но Баларама так напился, что ему даже лень идти к этой реке. What does he do? И что же он делает? He demands, Jamuna, come here. Он кричит: Ямуна, иди сюда! Come here. I and my girlfriends want to play in your waters. Иди сюда, я хочу поиграться в твоих водах. And what's the Jamuna River's attitude? А какое отношение у Ямуны к этой ситуации? He's drunk. I'm not listening to what he says. Он пьяный, что я буду его слушать вообще? Yeah. Have you ever been commanded by someone drunk? Когда-нибудь вам командовали, ну, кто-нибудь, кто был пьяным? Был такой опыт? What is your attitude? Какое у вас отношение было в этот момент? Yes. The men here, have you ever been drunk and commanded your girlfriend? Да, был такой мужчина, вот если выпивали, они могли там раскомандоваться. No one's admitting. Никто, конечно, не сознается сейчас, что они так делали. Balaram commanded, but Yamuna River, I'm not doing what he says. He's so intoxicated. He's stoned. Баларама приказывает, командует, но что я ему буду слушать? Он вообще напился там полностью, валяется пьяный. Balaram knew just what to do. Баларама знает, что делать дальше. He threatened her. Он начал ей угрожать. I have my plow. I'm Haladara, the carrier of the plow. Я Халадара, у меня мой плуг с собой есть. Watch me now. I'm going to start with my plow, breaking you into thousands of little streams. Я сейчас своим плугом тебя на 1000 ручейков разделю. So he actually started. И он даже начал. Quickly, Yamuna River comes and offers her obeisances. И очень быстро Ямуна прибежала или там притекла и предложила свои поклоны. Reciting prayers. Сразу начала возносить ему молитву. Excuse me, I just forgot about your powers. Ну прости, я забыла о твоем могуществе. Please don't break me into thousands of streams. Не надо меня на 1000 ручейков делить. So she came to Balaram's feet. И так она притекла к стопам Господа Баларамы. Now it's party time in the water. И вот пришло время вечеринка в воде. Oh, aren't we envious? Опять мы завидуем. We have to follow 4 regular principles, and Balaram does whatever he likes. Нам тут 4 регулирующим принципам следовать, а Баларама что хочет, то и делает. The purpose of the regular principles is first of all to make us a human being. Но цель этих 4 регулирующих принципов сначала сделать нас цивилизованными людьми. So that when we chant Hare Krishna, we can become purified of all material contamination. Для чего? Для того, чтобы затем, воспевая Харе Кришна, мы очистились от всей материальной скверны. And then, when we're purified of all material contamination, we can begin to understand what is Vrindavan. И уже после этого, когда мы очистимся, мы начнем наконец-то понимать по-настоящему, что такое Вриндаван. Balaram and Krishna want to share their pleasure with us.
И Баларама, и Кришна, они хотят поделиться своим наслаждением с нами. But we're so busy being so envious. Но мы так заняты, потому что мы постоянно завидуем. No, I want my own pastimes. Я хочу свои собственные лилы. I want to be drunk my way. Я хочу напиться по-своему. I will work very hard, and then finally I'll get a few hours of enjoyment with one girlfriend who will kick me. Буду работать до седьмого пота, чтобы потом напиться со своей девушкой, которая меня потом выпнет с дома и будет еще меня критиковать. We're so attached to material life that we don't understand the unlimited pastimes of the Supreme Absolute Truth. Настолько привязались к этой материальной жизни, что мы уже вообще не понимаем бесконечные вот эти игры Господа. Our hearts are so polluted. Наши сердца настолько загрязнились. I am this body. Я это тело. Your body belongs to me. Твое тело принадлежит мне. You exist for my pleasure. Ты существуешь для того, чтобы удовлетворять меня. Very nasty, isn't it? Очень так, противно, не правда? We want to quickly become purified of all these horrible things. Нужно захотеть очень быстро очиститься от всех этих ужасных вещей. I am my body, and you are my body. Your body belongs to me. Я это тело, ты тоже тело, и твое тело принадлежит мне. Balaram and his girlfriends have entered the water. They're sporting. Баларама и девушки, они вошли в воду и начали играться там, играть в спортивные игры. Now Balaram is ready to come out of the water. И вот Баларама, насладившись там, уже готов выходить из воды. When you come out of the water here, how many of you have been into the lake here? Сколько из вас уже были купались в озере здесь? Были такие? What is waiting for you when you come out of the water? Что ждет вас, когда вы выходите из воды? Вещь. Вещь. Clothes. Clothes, mosquitoes. A bit chilly. Anything else? I see some those beach houses there. Там же домики, да, какие-то есть? Типа бунгало или что-то. Beach houses? Да, какие-то. Есть там, да? Are they made of Chintamani stone? Они из камня Чинтамани сделаны. Where are the kalpavriksha, the desire trees? Там деревья желаний, калпаврикши. Where are the kamadhenus, the cows fulfilling all desires? Где камадену, коровы, которые могут исполнить также любое желание. This is the material world. Нет, материальный мир здесь. You come out of the water, you may shiver. Ooh, it's cold. Выходит с воды, что-то прохладно дует. Others are looking at your body and saying, "Oh, too fat, too skinny." Другой смотрит на тебя, говорит, слушай, что такой толстый или наоборот худой. So many mental anxieties, physical problems. Столько всяких физических проблем или там умственных недомоганий. Balaram comes out of the Jamuna River. What happens? Баларама выходит из Ямуны. Что происходит? Kanti, an expansion of Lakshmi Devi, is waiting there with beautiful blue clothes and a flower garland that never loses its fragrance. Сама экспансия Лакшми-Деви его ждет и подносит ему прекрасную, чистую одежду голубоватого цвета, гирлянду, не увядающую, всегда пахнущую. Has that happened to you? Any men here? С вами, мужчины, здесь вот такое происходило на пляже. Вышли из воды и... You come out of the water and immediately you're chastised. Why haven't you done this? Why haven't you done that? Вы выходите из воды, и вам уже там претензии. Что ты это не сделал, что так долго купаешься, почему это забыл? When are you going to make more money? Когда уже заработаешь, что ты When are you going to купаешься? talk to me more? Когда со мной будешь разговаривать больше? While we were in the water, you didn't talk. Пока мы в воде не разговаривали со мной. Right? It's like that, yeah? Да, это так. They know, yeah. Они знают, кто смеется. Balaram comes out of the water. Everything in the water and out of the water is perfect. Баларама выходит из воды, и все, в воде все совершенным образом, вне воды все совершенным образом. Kanti, the expansion of Lakshmi Devi, is waiting with И Канти, beautiful clothes. экспансия Лакшми-Деви, она ждет уже с такими прекрасными синеватыми одеждами. Beautiful garland that never loses its fragrance. А также гирлянды, которые никогда не теряют свой аромат.
This is the enjoyment of Lord Balaram. Это наслаждение Господа Баларамы. Now, the question is, why doesn't Shukadeva Goswami talk about Balaram's return to Dwarka? Интересный вопрос. Шукадева Госвами не говорит о том моменте, как Господь Баларама возвращается назад в Двараку из Вриндавана. Who knows? Кто знает? Because it's too painful Потому что это слишком болезненно. to describe Balaram's departure from Vrindavan. Описывать уход, второй уже, уход So the Баларамы из acharyas Вриндавана. say that it's not described. И ачарьи поэтому говорят, поэтому именно по этой причине это не описано. In the Shastras, it's described, though, what happens when Balaram reaches Dwarka. В шастрах описано, что случится, когда Баларама уже придет в Двараку. You see, he was in Vrindavan 2 months Понимаете, он был во Вриндаване 2 месяца. and dancing with his girlfriends every night. И он танцевал вот так вот, наслаждался своими девушками гопи каждый вечер. But those nights of 2 months all rolled into one night. Но все эти ночи, этих 2 месяцев, они все слились в одну ночь. The pleasure was so intense Настолько было сильным, глубоким, интенсивным это наслаждение, that it seemed like one night, although it was actually 2 months. что казалось, что это всего лишь одна ночь, хотя это было на протяжении 2 месяцев. When Balaram returned to Dwarka, Krishna asked him in public, "How are my relatives?" Когда Баларама вернулся в Двараку, Кришна его спросил на общем обозрении всех горожан, как там мои родственники во Вриндаване. But to hear about the gopis, Krishna told Balaram, "Please come in private." Но поговорить о гопе, Кришна позвал уже Балараму в свои покои. So this is Balaram Bhava, the emotional existence of Lord Balaram. Такова бхава Баларамы, это его эмоциональное переживание, его существование. Today we pray not to imitate Balaram, but we pray for the spiritual strength coming from him. Сегодня мы молимся Господу Баларама, чтобы он дал нам вот эту силу для духовного развития, а не то, чтобы имитировать его. Mahaprabhu also can demonstrate Balaram Bhava. Господь Чайтаньи Махапрабху тоже может демонстрировать Баларама Бхаву. What happened? Что случается? Что случилось? Lord Chaitanya was watching Lord Nityananda and the devotees totally absorbed in talking about Krishna. Господь Чайтанья наблюдал, как Господь Нитянанда и преданные были полностью погружены в беседы о Кришне. The devotees were drowning in ecstasy. И преданные, они просто тонули в этом экстазе. Simply hearing and chanting about Krishna. Просто слушая и воспевая о Кришне. Suddenly, Mahaprabhu says, "Nityananda, tomorrow we should celebrate your Vyasa Puja." И вдруг неожиданно Господь Чайтанья кричит: Нитянанда, завтра будем праздновать твою Вьясапуджу. Where shall we do it? Где будем делать это? Nityananda Prabhu says, "What about the house of Srivas Thakur?" Ну, Нитянанда Прабху говорит: ну давай, может быть, в доме Шривас Такура. Srivas says, "Yes, my house is open for this Vyasa Puja ceremony." И Шривас Такур сказал: да-да, мой дом открыт для вас. Пожалуйста. Lord Chaitanya said, "This ceremony has to be properly done. It'll be a burden on you." Но ведь эта церемония должна быть сделана должным образом, для тебя это будет обременительно. Srivas says, "No, everything will be adjusted perfectly. I have all the materials necessary, all the puja ingredients." Шривас Такур сказал: нет, у меня все есть, все подготовлено для пуджи, все есть ингредиенты, все будет сделано лучшим образом. Simply, I have to study one book to make sure that all the rituals are done properly. Мне надо только одну книжечку прочитать, чтобы понять, что все эти ритуалы будут сделаны правильно. Nityananda said, "Immediately, let's go to Srivas's house." Нитянанда тогда закричал: давайте прямо сейчас пойдем к Шривасу. The Vyasa Puja is the next day. Но Вьясапуджа же на следующий день. But that day, they were going to prepare for the Vyasa Puja by having all-day kirtan. Но в этот день мы так подготовимся к Вьясапудже, будем петь весь день киртан. The kirtan was indescribable. Но этот киртан, он был неописуемый. In the center of the kirtan was Lord Chaitanya, Lord Nityananda dancing together. В
В центре киртана Господь Чайтанья и Нитянанда, они танцевали вместе. And as they're dancing together, they're meditating on each other. И пока они танцуют друг с другом, они каждый медитирует на друг друга. God is meditating upon God. Бог медитирует на Бога. They're staring at each other in full absorption. Они смотрят на друг друга, полностью погружаясь. Sometimes while they're dancing, they embrace. Иногда, когда они танцуют, они обнимаются. Other times while they're dancing, they try to touch the other's feet. А иногда, когда они танцевали, они пытались дотронуться до стоп друг друга. And the other lifts his feet away. А другой поднимал быстро, отодвигал So the ногу, feet can't be touched. чтобы к стопе нельзя было прикоснуться. Everyone is crying. Все плакали. Everyone is roaring, laughing, crying. Все кричали, плакали, смеялись. This is kirtan. Это киртан. And what happens? А потом что случилось? Mahaprabhu gets on the throne of Vishnu. Махапрабху садится на трон Вишну. This is a place in the house where Vishnu is seated. Worship of the Supreme Personality of Godhead takes place. Это происходит в доме Верховной Личности Бога, то есть там есть это место, куда можно вот так сесть. Lord Chaitanya sits upon that throne of Vishnu. И Господь Чайтанья садится на этот трон Вишну. And shows completely the bhava, the mood of Lord Balaram. И показывает, демонстрирует это настроение, эту бхаву Господа Баларама. And says to Nityananda, give me the plow. И говорит, Give me the club. обращается к Господу Нитянанде, дай мне сюда плуг, принеси мне сюда булаву. Because Balaram is famous for carrying a plow and a club. Потому что Баларама известен с тем, что вот он носит плуг, он носит булаву. So Lord Chaitanya is revealing himself as the mood, the bhava of Balaram. И Господь Чайтанья показывает вот это настроение Баларама. And Balaram is right there as Nityananda. Но Баларама же прям там находится, он как Нитянанда. But Mahaprabhu is avatari, the source of all the avatars. Но Махапрабху он аватар, он источник всех аватар. Mahaprabhu is the source of all expansions, even of Balaram. Он источник всех воплощений, даже Господа Баларама. So to celebrate Nityananda's Vyasa Puja, Mahaprabhu appears totally in the emotional state of Lord Balaram. И чтобы отпраздновать должным образом Вьяса-пуджу Господа Баларама Нитянанды, то он входит в это настроение и показывает себя во всей красе. He asks for the club, he asks for the plow. Он попросил, чтобы принесли плуг и булаву. Nityananda presents him the club and the plow. Нитянанда дает ему и плуг, и булаву. Not everyone could see it. Но не все это могут видеть, наблюдать. We've been speaking the past few days about how you can only see the Supreme Absolute Truth when He wants you to see. Мы уже говорили на протяжении нескольких предыдущих дней, что вы можете видеть Верховную Личность Бога или видеть то, что захочет сам Господь вам показать. So some devotees only saw hands moving. Поэтому кто-то видел просто, как у них руки двигались. They saw Nityananda's hands presenting something to Mahaprabhu's hands. И они видели, что как будто бы рука дает что-то руке Господа Чайтаньи. Other devotees, more fortunate, they could see actually the plow and the club being passed to Mahaprabhu. А какие-то более удачливые преданные не видели, как Господь Нитянанда действительно передавал булаву и плуг. Then what did Lord Chaitanya do? Что же сделал затем Господь Чайтанья? He did something that totally confused the devotees. Он сделал что-то, что опять смутило всех преданных. Varuni, Varuni, bring me honey liquor. Ворони, ворони, несите мне медовый ликер. He's in the mood of Balaram. Он уже полностью погрузился в настроение The Баларама. devotees were confused. Преданные уже все поперепутали. Oh, what do we do? Что делать? Then the devotees had an idea. И преданным пришла идея в голову. They saw a pot of Ganga Jal, water from the Ganga. И они увидели горшок с водой Ганги. They gave that to Mahaprabhu. Ah, Varuni, here it is. И они Varuni. дали Господу Чайтанье, вот, Варуни, держи. Lord Chaitanya accepted the pot and had all the devotees drink, and then he would drink.
И он принял этот горшок, а затем он начал передавать всем преданным, чтобы они пили. Только потом он сам начал пить. All this is going on, and this is the day before the Vyasa Puja. И это, к слову сказать, за день еще до Vyasa Puja. You cannot separate Nityananda from Chaitanya. Similarly, you cannot separate Krishna from Balaram. Нельзя отделить Нитянанду от Чайтаньи, также нельзя отделять Баларама от Кришны. So, I beg you that we all beg Lord Balaram for the spiritual strength to carry Krishna's instructions. Поэтому я умоляю вас, чтобы вы умоляли Господа Баларама, чтобы он дал вам силу следовать наставлениям Господа Кришны. Thank you. Any questions? Есть ли вопросы? You're all feeling spiritually stronger with the strength coming from Balaram. Почувствовали силу, как Господь Баларама проливает, да, эту силу на вас? Yes. You can get it if you ask for it. Вы можете ее получить, если ее просто попросите. Шрила Прабхупада говорил, что если у нас какие-то есть проблемы, можно подойти к Кришне Балараме, попросить их. Надо это вслух говорить или может быть? Шрила Прабхупада говорил, что если у нас есть какие-то проблемы в духовной жизни, мы можем подойти к Кришне Балараме и попросить. Как нам надо просить? Вслух, про себя или как-то еще? So Srila Prabhupada said that when we have some problems in our devotional life, we can ask Krishna and Balarama to resolve them. How shall we ask for this? Like say it aloud or just in our minds or other way? Srila Prabhupada told this to devotees when they were preparing after the installation of Krishna and Balaram in Vrindavan. Прабхупада сделал это утверждение после того, как они уже установили Кришну Баларама в Вриндаване. The temple had just opened, and obviously there are going to be so many managemental problems. И храм только открылся, и понятное дело, там еще было очень много разных менеджерских проблем, нюансов, как So Srila Prabhupada said to the devotees, "Go before Shri Gaur Nitai and say, 'My dear sir, this is the problem. Please help.'" И Прабхупада им сказал: вот вы идете к Гур Нитай и говорите: мои дорогие господа, вот у нас такая проблема, пожалуйста, помогите. So at the Kyiv temple, you can go before Shri Gaur Nitai. Итак, в Киевском храме вы можете подойти к Шри Гур Нитай. My dear sir, I have a problem. Here it is. Please help. Мои господа, у нас вот такая проблема, вот эта проблема, пожалуйста, помогите. All right? Хорошо. No questions this time? Нет проблем? Ой, нет вопросов? Когда Прабхупада Махарадж возносит молитвы Господу Рисмадеву, он говорит, что дорогой Господь, пожалуйста, как заботливый Отец, даруй мне то, что Ты считаешь принесет мне наивысшее благо, не дожидаясь, пока я попрошу Тебя чего-либо. Когда Пралада Махараджа возносит молитву Господу Нарасимадеву, он говорит: дорогой Господь, пожалуйста, как там было? Дай мне то, что ты дай мне то, что ты считаешь более нужным для меня. Да? То, что мне принесет наивысшее благо, так же, как заботливый Отец, он не дожидается того, чтобы ребенок чего-то у него просил. Так же, как заботливый отец не дожидается, что ребенок у него что-то просил. И вот вопрос в том, откуда берется разум и знание, что нужно просить. Откуда берется разум и знание, что нужно просить. Okay. Prahlada Maharaja, when he said his prayers to Lord Nrsimhadev, that as a caring father, please fulfill or give me that particular thing that would be beneficial for me and for the whole world. So where we can get this intelligence and что еще? Интеллект? Как заботливый отец, он не дожидается того, чтобы ребенок его что-либо просил. As a caring father, he is not waiting until the child will ask for something. He do it in advance. И вопрос еще. Берется разум? Берется разум и знание того, что необходимо просить. Where we get the intelligence and knowledge, what we should ask for. That's why we have a spiritual master, we have the Shastra,
and we have the Vaishnavas. Для этого у нас есть духовный учитель, для этого у нас есть шастра, для этого у нас есть вайшнава. You study Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, you will know what to ask for. Изучите Шримад Бхагаватам, Чайтаньи Чаритамриту, и будете знать, чего просить. Хотел спросить, надо обременять Господа, что это значит? I've heard such a phrase like we should not put a burden on God. What does this phrase mean? We should not bother Him. A devotee thinks that Krishna knows all about the material needs I require. I shouldn't bother Krishna with asking for material things. И преданный думает таким образом, что Господь Кришна, Он знает о всех нуждах, в чем я нуждаюсь, что мне нужно для существования. Поэтому зачем я буду его беспокоить с этими материальными какими-то просьбами? Srila Prabhupada showed that example upon his departure. Прабхупада показал этот пример своим уходом. He taught us how to pray for him because we all wanted him to be healthy. Мы все хотели, чтобы он выздоровел, но он научил нас, как молиться за его здоровье. He taught us to pray, my dear Lord Krishna, if you desire, please cure Srila Prabhupada. Мой дорогой Господь Кришна, если только ты пожелаешь, только в таком случае пусть Шрила Прабхупада выздоровеет. Of course, we wanted to pray, Krishna, please cure Srila Prabhupada. Но мы все хотели молиться, Кришна, пожалуйста, пусть Шрила Прабхупада выздоровеет. But Prabhupada, setting the perfect example of pure devotion, taught us to pray, if you desire. Но Шрила Прабхупада вот этим примером, будучи чистым преданным Господа, он учил нас, как нужно молиться даже в такой ситуации. Он говорил, если только ты, Господь, пожелаешь, тогда, пожалуйста, пусть Шрила Прабхупада выздоровеет. Вопрос. В святую Дхамму, чтобы поехать, нужно ли быть квалифицированным, уже преданным, или можно начинающему поехать туда? In order to... слышно было, да, вопрос? Чтобы поехать в святую Дхамму, нужно ли быть квалифицированным преданным? Да? Так? In order to go to Holy Dham, shall I be a qualified devotee or I can go early? To go to the Holy Dham means that you are ready for intense hearing and chanting. Поехать в Святую Дхамму означает, что вы становитесь готовыми для очень интенсивного слушания и воспевания. You're not ready for material sightseeing. Вы туда не приехали там посмотреть что да как, там, какие-то виды. There's not much to see in the Holy Dham. Вообще там особо не на что смотреть в Святой Дхамме. But there's so much to experience through your ears. Но зато получить опыт, огромный опыт посредством своих ушей. The proper attitude for going to Vrindavan or Mayapur is to make plans how you're going to utilize every moment for hearing and chanting about Krishna. Лучшее планирование поездки во Вриндаван Майяпур, оно заключается в том, что как вы будете использовать каждое мгновение пребывания там, чтобы слушать Кришна Катху. Not that, oh, I will go with my friends and we will talk all the time. Не то, что там, я поеду со своими друзьями, хорошо там время проведем, будем разговаривать. Social talk. Какой-то бессмысленный, обычный разговоры мирские. You can talk all the time, but you talk about Krishna and how to serve Krishna. Да, вы можете там разговаривать, причем можете разговаривать постоянно, но о том, как служить Кришне и слушать о Кришне. Они начинают просить Господа Вишну, приди и защити нас. И в комментариях Прабхупада говорит, что чистые преданные, они ни о чем не просят Господа, чтобы не беспокоить его. И поэтому они практикуют преданное служение еще более интенсивно. А
сакама бхакты, они просят у Господа и материальные желания в том числе. И тогда он также пишет, что Кришна выполняет их желания, но они не обретают чистой любви не сразу. Вопрос? Почему? Как? Почему одни просят так, а другие так? Ну, я просто не знаю, как задать вопрос. Почему другие, когда у них страдания, они влюбляются больше в преданном служении, и не дают все сил этому, а у других не хватает сил, и они падают? Почему, когда приходят страдания, одни просят принимают прибежище у Кришны, да, просят какой-то духовной силы, а другие просто падают? Так вопрос? Okay. There's a long introduction about the demigods, how they ask for help to Krishna and how pure devotees ask him, and also how devotees with mixed desires can ask for material things and for spiritual things, but they achieve different results. But anyway, the core of the question, she said, is that why when suffering comes, some will ask for the strength and shelter of Krishna and they get it, and some will just fall down. You ask for Krishna's strength, you'll get. Если ты просишь силы у Кришны, то ты их получишь. The strength comes in the form of instructions. И эта сила приходит в форме наставлений. If you don't take the instructions, what can be done? Но если ты не принимаешь это наставление и не выполняешь его, ну тогда что можно сделать? When Arjuna was having his crisis, what happened? Когда у Арджуны был его кризис, что случилось? Did Krishna tell him, Arjuna, I will drive the chariot, you stay in the back and sleep? Арджуна, ты давай положись там в колесницу, поспи немножко, я тут положу колесницу, разберемся. No, Krishna said, fight and think of me. Нет, он говорит, сражайся и думай обо мне. He gave him instructions. Дал ему ясное наставление. So if you take Krishna's instructions and follow them, how can you fail? Поэтому, если ты принимаешь наставление Кришны, как ты вообще можешь, какое может быть поражение, о чем может быть речь? Give me an example of how you think you would fail. Дайте мне какой-то пример, вот как вы думаете, что вы можете там упасть, допустим. А? Вопрос, пример, как вы можете упасть. Что за пример у вас в голове? Какая-то проблема, и вместо того, чтобы идти на Харинам, идешь, смотришь какой-то фильм. For example, well, there's some problem, and instead of going to Harinam, you go to watch movie. Go to watch a movie. Is it a movie about Vrindavan or Mayapur? Что там, фильм о Майяпуре, Вриндаване? Вы идете на него вместо Харинама? Can be different. A movie that will fill your head with contaminations, huh? То есть фильм какой-то, который наполнит вашу голову разным, то есть загрязнит ваш ум еще больше. Isn't that the purpose of material movies? Это же, наверное, цель материальных фильмов, правильно? To fill your head with all sorts of artificial polluted desires. Заполнить вашу голову искусственными какими-то грязными желаниями, неестественными. And make you think, everyone is doing this and they're so happy. И вы начнете думать, все же это делают, и они счастливы. Isn't that what the movies make you think? Да, это же то, о чем фильмы, наверное, Everyone's enjoying material life. не проецируют, что все наслаждаются в этой материальной жизни. Only you are not enjoying. Только ты не наслаждаешься. But if you do like everyone else, you'll be happy. Начнешь делать, как все остальные, станешь счастливым. That's what the movie does to your consciousness. Это то, что делает фильм с вашим сознанием. Oh, you are a young girl. You should have a romance with not one young boy, but many young boys. Ты молодая девушка, у тебя должен быть роман, но не с одним мужчиной. Почему с одним только? Можно с разным. That is the purpose of life. Это цель жизни. To be popular in that way. Быть популярным It's таким so much образом. fun and happiness. Так много веселья и счастья. Just look on the movie screen, you see. Просто посмотри в кино, и ты все увидишь. You forget that they're all actors. Ты забываешь, что они все актеры, And they're miserable. и в жизни полно несчастья. So it depends on what you want from your life. Поэтому все зависит от того, что ты хочешь от жизни. I say you take Krishna. Я предлагаю вам взять Кришну. Выбрать Кришну. Shri Baladev ki